Okay, guys. So thanks for joining. So sorry for the little late. So Saturday we had a demo for around 1.5 hour. So on Saturday I have discussed about what is cloud, cloud market. I can say what is data and how data is generating, how much data is there in the market right now, and then I have explained what is data engineering in a brief level. So, data engineer is a professional or a role who can collect the data, store, process, analyze, and schedule. Schedule and monitoring. Schedule plus monitoring. Once you schedule it for some time, morning 2:30 one file, 2:40 one file, 3 o'clock one file, you can monitor, right? In the morning you can see whether the flow is executed as per the plan or not. So scheduling is not but when you want to do and whether it is completed properly or not. So these are the 5 different things you have to do as a data engineer. Whether you may be using big data Hadoop or maybe Databricks or AWS, Azure or GCP, any cloud or any on-prem system, any big data system is same. The process is same, 5 steps, right? And we have discussed on that why GCP. Okay, in why GCP we have discussed it in 2 different ways. One is market share and growth. GCP is growing almost 30 plus percentage in the last 3 years on the existing market. But when you comparing with market total market share, now it's in third place. First AWS, Azure, then GCP. But why we are learning GCP? Okay, demand versus supply. High demand. Now high demand. A lot of demand is there, but there is no proper, sufficient resource available in the market. Still, companies are facing the same issue. Understand? And why Varahi? Why Varahi? So we are one institute, okay, one course, and only we are the institute who is teaching or which GCP is available in terms of full length course. I can say job ready program. కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఒక వారాహి తప్ప ఇంకెక్కడ లేదు. సో బట్ మార్కెట్లో దే నీడ్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్, బట్ ఇండస్ట్రీ ట్రైనడ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్, ఆర్ స్కిల్డ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ జీసీపీ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ at this current market. Understood? Okay. And what else we discussed? And some of old students are existing students shared their feedback. I hope you had it, right? Got it. So these are things we discussed. Now, out of these points, I wanted to just repeat once again this: what is data engineering, how data engineering will be useful for the businesses. Okay, little bit in a different manner I would like to spend for first 10 minutes. After that I would like to discuss about technologies or concepts in the IT industry. I will explain about this in the next 10 minutes. This is very very important for each and every person, whether you are a fresher or BTech graduate, maybe you are experienced non-IT, doesn't matter. You have to learn these things. I will explain this. First I will explain data engineering flow. Data engineering flow ఎలా ఉంటుంది. Then I will explain IT industry concepts. If I have more time, I will explain how projects will execute in the industry. ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే అజైల్ ప్రాసెస్ ఏంటి, జస్ట్ స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దీస్ ఆర్ ద 3 points which we are going to discuss today. The first thing is, so when we are receiving data, I can say I would like to divide into 3 parts here. 3 parts. Here, source systems are there.
sources. Here target systems. Targets and ఎవరంటే who will be there? Target or business. Target or business will be there. Yes, source data, which data is available. So as we discussed here, the main source in the industry is database. Yes. So here DB. This is the database symbol, right? DB, which we are going to learn SQL maybe from Wednesday. So related to DB. DB is the source. We are collecting data from here and then storing, okay? Storing this data in a bigger container. After that, this data needs to be processed. After processing, we are analyzing data again with the data warehousing, and then this data will be given to the business. There are multiple people at business side, like reporting, dashboards, machine learning or data science, okay? Machine learning, data science, and third party tools. There are there are many people at target side, okay? So here, while analyzing the data, where we have to analyze in a multiple layers, then we will create the different మనం SQL views అంటారు కదా, we will create the different views here to provide the data. Okay, this is the pipeline we are creating. Shiva Ganesh. Understood? Otherwise, the last Saturday I have explained briefly. Now I wanted to discuss a little bit deeper into this area. So this is collect data. This is store here and then process the data. Here we are analyze data based on requirement with the DWH data warehouse. So first thing, how we are getting data to DB? That as a data engineer, we are getting data from database, right? Data మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం, అసలు డేటా ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది? Who is inserting data here? Anybody have any idea? It can be Oracle, it can be SQL Server, Microsoft SQL, Vertica, whatever it may be. It's the database or data warehouse. How data is coming here? Who is inserting data? Who is generating data? End user. Who is end user? Customers. Who is customer? It can be through a API calls. Who is customer? Yes. Who is using the application applications? Yeah, we are the customers. Yeah. We are the end users. We are using systems, applications. The data is generating, right? So basically, as a end user, we are using our mobile applications. We are using web applications. Yes, guys, through www or http. We are connecting to different applications. So when you are connecting an application, this will be generating data. So in terms of application environment, how can we call it as? This is front end application. Vinnara? Okay, this is back end. So what will be there here in between? Sorry. Here what will be there? Middleware. Middleware applications. So the data is generating in databases because of the front-end applications many people are using. These front-end applications, when you connect any website, guys, suppose just I wanted to connect Tata Click, is a e-commerce website, right? India-based research. When I click this website, I will try to get some brands
I will look at some product. So when I click anything, immediately what will happen, guys? It will generate the data at backend. Is there any data inserted in database by now? Just I opened, I have clicked on the watches. Is there any data generated or inserted here? No? No? Yes. It will generate, it will insert. Nowadays the systems are like that. Okay, when I log in tataclick.com, immediately there will be an record. Okay, particular person from particular browser, particular IP address logged in, happened. After that, what he clicked? He clicked on categories and he clicked on watch. And then what he has done? He clicked on Timex watch and spent for 3 seconds. Browse up, scroll up, and he spent some time on discount related, and he spent some time on enlarging the picture. So by this time, తక్కువలో తక్కువ 30 to 40 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటాయి నేను చేసిన యాక్టివిటీకి. అండర్స్టాండ్? 20 to 30 records inserted just with this activity. Then tell me how many records you are inserting in different databases and different applications in a day? Thousands. As a data, we need to understand that point, guys. Functionally, what happened? A layman may not be understand. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసి ఆర్డర్ పెడితే ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, పేమెంట్ చేస్తే పేమెంట్ ఇన్సర్ట్, డెలివరీ అయితే డెలివరీ, 3 records అనుకుంటారు. బట్ దెర్ విల్ బి 100+ transactions, 100+ records inserted. Understood? So here there are multiple tables. Browsing table, product clicking table, orders table, payment table, address, customers, contacts, deliverables, payments, transactions, status, and packing, transit, delivery, return. See guys, నేను చెప్పిన categories. Each category will have multiple records. So this is happening already or not? Since last almost 2010-15 onwards, when we are starting using mobile phone, smartphone, we are generating a lot of records. Okay, so this is the data is generated here, huge amount of data. Okay, ఈ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని డైరెక్ట్గా దీస్ పీపుల్ వాంట్స్ టు generate reports. How many records inserted in orders table? That means how much orders. What is the revenue? What is the profit for yesterday? What is the profit for last 1 week? కావాలి the business కి. What exactly these people wants, guys? Business people ఏం కావాలి డేటా నుంచి? Why this data analytics, data engineering is required? Business decisions, to take effective business decisions. So decision making is the very, very important role. Okay, so here decision making means first I should know how my business running. Okay, how my business running, ఎలా రన్ అవుతుంది, and how was it లాస్ట్ 1 yearలో ఎలా ఉంది, లాస్ట్ 2 yearsలో ఎలా ఉంది, లాస్ట్ 5 yearsలో ఇయర్ టు ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నా బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా తెలియాలంటే 5 years డేటా ఉండాలా. ఐ నీడ్ టు గ్రూప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టోటల్స్ రెవెన్యూ వైజ్, సేల్స్ వైజ్, ప్రాఫిట్ వైజ్ చేయాలి నేను. సో వెన్ ఐ గాట్ దిస్ అంటే ఎలా రన్ అయింది, హౌ వాజ్ మై బిజినెస్, how it is running, based on that can I predict how it will be? Yes or no? So ఈ ప్రెడిక్షన్ కోసమే కదా కంపెనీస్ ట్రై చేసేది. నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్, ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆల్సో ప్రిడిక్టింగ్ నౌ. ఓకే, ప్రీపోల్, ఎగ్జిట్ పోల్స్, ప్రీపోల్స్ ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ డేటా ఓన్లీ, రైట్? సో డేటా ఈజ్ ఏ వెరీ డేటా ఈజ్ ఏ లైక్ ఎ గోల్డ్, లైక్ ఎ పెట్రోల్ ఫర్ బిజినెసెస్. డేటా లేకపోతే దే కాంట్ మూవ్ ఎనీథింగ్. కొత్తగా మీ బిజినెస్ ఉంది, ఆల్రెడీ జాగ్వార్ ఉంది, టాటా వాడిది. ఓకే, సో కొత్తగా కంట్రీలో టాటా వాంట్స్ టు లాంచ్ జాగ్వార్ బిజినెస్ ఇన్ న్యూ కంట్రీ. బ్లైండ్లీ దే విల్ లాంచ్ ఇట్? నో, దే విల్ అనలైజ్ ద డేటా ఇన్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ జాగ్వార్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఎవరు కొంటున్నారు, సో కెన్ ఐ లాంచ్ న్యూ బిజినెస్ ఇన్ న్యూ కంట్రీ ఆర్ నాట్. దే హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్
డేటా అనలిటిక్స్. దానికి ఏం కావాలి? అగైన్ దే నీడ్ last 5 years or 10 years data. Understand? So here data is generating successfully, but we need to collect a huge amount of data from here to here, which is not possible nowadays because of data is huge. Data is available not only the database, it is available in the folders and file systems also. ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది ఫోల్డర్స్ లోకి? Instead of giving this database data to from here to here, they will move data from here to here. Then we can get the data from here. Understand? So let's take a sales data on the sales data wants to use multiple people, reporting people, data analysis people, data science people, okay, machine learning people, messaging system people, వీళ్ళందరికీ డేటా కావాలి, సేమ్ కంపెనీ. బట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాళ్ళందరూ ఈ డేటాని క్యాప్చర్ చేయడం కన్నా ఒకసారి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేసి ఇక్కడ పెడితే పీపుల్ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ హియర్ ఈజీ, రైట్? సో డేటాబేస్ విల్ నాట్ అఫెక్టెడ్. Database is already busy because of thousands of lakhs of people are using this. Kada. So data is shifting from here to here. Then we can read from some of the data from here, some of the recent data from here. So both are required or not? Yes. So huge amount of data is generating from front end to middleware to back end. So ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఏమంటాం guys? Now anybody who is joining in Java, Python, full stack? So full stack development and ఇక్కడ ఉంటుంది. One person has to do front end, middleware logic and back end. All these three things, which will be very, very difficult to do. Okay, when I was working in Java 10-15 years back, front end separate person, back end separate. I was worked as just a middleware developer. Even I struggled a lot. But nowadays, all three things done by one person, which is full stack. Okay, so these are the two different sources we have available in the market. On top of that, nowadays we have one more thing called IoT. IoT ఏంటి? IoT, Internet of Things. Sensors. Lot of data is generating through IoT sensors. So దీన్ని IIoT అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఏ ఇండస్ట్రీ అని తీసుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెషిన్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ఏ చిప్స్ ఆర్ సెన్సార్స్, ఆటోమేటిక్గా ట్రాకింగ్ జరుగుతుంది. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఇప్పటికి వరల్డ్ వైడ్ 25 బిలియన్ సెన్సార్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్. 25 బిలియన్ సెన్సార్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సెన్సార్ విల్ జనరేట్ ద డేటా. Yes or no? Okay, the data may be used or useful, doesn't matter, but first we have to collect it. So again, IoT data also needs to be collected, the store somewhere in the. Okay, on top of that, nowadays API, application programming interface, API data is started. In this API data, continuously generating. మీరు మొబైల్లో ఏదైనా ఒకటి క్లిక్ చేయగానే ఫోన్పే యూజ్ చేశారు, యువర్ ఎంటరింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ నెంబర్, ఇమీడియట్లీ నేమ్ వస్తుందా కింద? దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ? ఇట్స్ కనెక్టింగ్ టు ఏపీఐ కనెక్షన్. ఏపీఐ మెసేజ్ వెళ్తుంది, యూపీఐ నుంచి నేమ్ వస్తుంది, యువర్ ఎంటరింగ్ సమ్ మనీ. ఓకే, సో అండ్ అగైన్ యువర్ సబ్మిటెడ్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా చెక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఏపీఐ కాల్. Again, your money has to be deducted in your bank. So one API call from your UPI, PhonePe to your ICICI Bank. Again, one more message from ICICI Bank to your friend Axis Bank. From Axis Bank to your friend PhonePe. PhonePe ki message రావాలి కదా. So ఇన్ని API calls వెళ్తున్నాయి చూడండి. So 5 years back ఇదంతా ఉందా? 5-6 years back this was not there. But now APIs are playing more role. So like that, messaging systems, SAP systems, dot. ఇక్కడ కూడా చాలా సిస్టమ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ప్రీవియస్లీ 10 years బ్యాక్ సోర్సెస్లో ఓన్లీ డేటాబేస్ మాత్రం ఉండేది, టార్గెట్లో ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ ఉండేది. అండర్స్టాండ్? బట్ నౌ డాష్బోర్డ్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ప్రిడిక్షన్, మెసేజింగ్, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్, ఏపీఐ టూల్స్, dot. సో వీటిలన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ డేటా ఇంజనీరింగ్. వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ డేటా. ఈ ఓవెల్ అని చూసారా? ఓవెల్. సో యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద అదర్ పీపుల్. ఓవెల్కి అవుట్ సైడ్ చూడండి.
డేటా కూడా బబుల్కి అవుట్ సైడ్. బట్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ ఈ బార్డర్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న సోర్స్ టీమ్స్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ సోర్స్ టీమ్, డేటాబేస్ టీమ్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇన్ ది అవైలబుల్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్, ఎలా ఉంది, ఎంత ఉంది అంతా తెలుసుకోవాలి కదా. సో వీ షుడ్ నో ఎస్క్యూఎల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్. అండర్స్టాండ్? సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా అండ్ డూయింగ్ ఆల్ ది స్టెప్స్ హియర్. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ డేటా టు మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాంట్, జెన్ఏ అంటే డాష్ బోర్డ్స్, రిపోర్టింగ్, వీళ్ళందరితో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్. We are filling this gap. We are building a bridge between two ends. That is the reason data engineering is playing very critical role in the data industry. Understand? So this data engineering is started in 2015 onwards. But nowadays the same thing is happening in the cloud. See guys, we are doing the same thing in the cloud. So data collecting from outside. After collecting, where you are storing in the cloud symbol చూడండి, సింబల్ లోపల పెట్టి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం మనం? క్లౌడ్. ప్రాసెసింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, అనలైజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్. బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ వండర్ఫుల్ సోర్సెస్. ఎంత మెమరీ కావాలంటే అంత మెమరీ ఉంటుంది, ఎంత స్టోరేజ్ కావాలంటే అంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. దాన్నే మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం. మేబీ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దర్ ఆర్ 7 స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీస్, స్కేలబిలిటీ, పార్టిషనింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, హై అవైలబిలిటీ, మూవింగ్ కాంపిటీషన్. ఇలా 6-7 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్ టుమారో. అవన్నీ క్లౌడ్లో అవైలబుల్ ఉండటం వల్ల యూ కెన్ స్టోర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. డజంట్ మ్యాటర్ ఎంత డేటా అయినా పర్వాలేదు. So it can process huge amount of data in less time. Understand? And it can analyze years of data, 5 years, 10 years of data in seconds, and provide data to these people. So ఈ OVL అనేది డేటా ఇంజనీరింగ్, ఈ క్లౌడ్ సింబల్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మన కోర్సు నేను ఏమని పిలవచ్చు అంటే, సో ఇట్స్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఆ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం? క్లౌడ్లో. సో క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. విచ్ క్లౌడ్ వీఆర్ యూజింగ్? జీసీపీ క్లౌడ్. సో ఇది వీఆర్ లెర్నింగ్ జీసీపీ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. దీంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది కనెక్టింగ్ టు డేటాబేస్, కనెక్టింగ్ టు డేటా వేర్హౌసెస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ SQL విల్ ప్లే వెరీ important role. Not only data engineering guys, whether you are working as a middleware developer, maybe ఇక్కడ చాలా మంది బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దే వాంటెడ్ టు గో విత్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. సపోజ్ స్టిల్ దే నీడ్ SQL ఆర్ నాట్ కావాలి. ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు? డేటా వేర్హౌస్ నుంచి. అగైన్ దే నీడ్ SQL. డాష్ బోర్డ్ పీపుల్ SQL కావాలి. మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్లో కూడా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ SQL కావాలి. అండ్ డేటా అనలిస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఉంటాడు సపరేట్గా, బిజినెస్ అనలిస్ట్, డేటా మోడలర్, వీళ్ళకి కూడా SQL కావాలి. సో SQL ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. అండర్స్టాండ్? సో మీరు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న SQL నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ఫ్లో? ఆన్లైన్ గైస్? యా, విల్ టెల్ యూ. సో అనలైజ్ అంటే ఏం లేదు, వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ గెటింగ్. సో రిపోర్టింగ్ పీపుల్ వాంట్స్ టు డూ సమ్ రిపోర్టింగ్. సపోజ్ సేల్స్ రిపోర్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఓన్లీ సేల్స్ డేటా ఒకటి సరిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇన్ సేల్స్ టేబుల్ దెర్ ఆర్ 50 columns are there, but these people wants to only 20 columns. Why should I give all 50 columns to them unnecessarily? So I will create a view here by analyzing the data, what they need, what these people wants, in which format, in which manner. ఇదంతా చేసేది అనాలిసిస్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే, మొన్న లాస్ట్ సార్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాటర్ పైప్ లైన్, రైట్? సో వీఆర్ కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ కెనాల్, వీఆర్ కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సీ, వీఆర్ కలెక్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్. అంతా కంటైనర్లో స్టోర్ అయింది. స్టోర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వీ షుడ్ ప్రాసెస్ ద వాటర్. ప్యూరిఫై చేయాలి కదా, మడ్ వాటర్ ఉంటుంది, ప్యూరిఫై చేస్తాం. ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత అగైన్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద వాటర్ ఆర్ నాట్. ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది? వాటర్ 3 kinds of వాటర్ వస్తుంది.
ఒకటి కంప్లీట్ మడ్ వాటర్ వస్తుంది, రెండోది ప్యూరిఫై చేయడం వల్ల కెమికలైజ్డ్ వాటర్ వస్తుంది, థర్డ్ వన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుంది. సో ఈ మూడిట్ని అనలైజ్ చేసి డ్రింకింగ్ వాటర్ విల్ సెండ్ టు ద విలేజెస్ ఆర్ సిటీస్, కెమికల్ వాటర్ సెండ్ టు ద ఎర్త్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, అండ్ మడ్ వాటర్ విల్ సెండ్ టు ద అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్ కదా. సో ఈ అనలైజ్ చేయడం వల్లే మనకి ఏది వాటర్ ఎటు ఛానలైజ్ చేయాలని తెలిసేది. అలానే డేటా ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఆ ఫార్మాట్స్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, కొన్ని వాల్యూస్లో నల్స్ ఉంటాయి, ఎంటీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, స్పేసెస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డేట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, వీటిలన్నింటినీ చేంజెస్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ ది అనాలిసిస్. దీన్నే మనం డేటా ఇండస్ట్రీలో మెడాలియన్ లేయర్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ లిటిల్ ఎర్లీ నౌ. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం ఓవరాల్గా జనరిక్ పద్ధతిలో సింపుల్ వర్డ్స్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో నేర్చుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? సో విల్ గో ఇన్ డెప్త్ వన్ బై వన్. ఇదే సేమ్ పైప్ లైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనదర్ 4 to 5 times నెక్స్ట్ 1 to 2 months. సో నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ గో ఇన్ లిటిల్ డెప్త్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. అండర్స్టాండ్? సాటర్డేకి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా మీకు? ఫైన్, పర్ఫెక్ట్, క్లియర్ ఇంతవరకు? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? No, sir. Clear. Thank you, guys. Okay, so next step I would like to explain technology concepts in IT industry. So this is very important for each and every person who wants to work with IT industry, who wants to switch from non-IT to IT, or maybe as a fresher. ఐటీలోనే ఉన్నారు మీరు, యూ వాంట్ టు స్కిల్ అప్, యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ టెక్నాలజీ, చేంజ్ ద కంపెనీ, దెన్ దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఐటీ టెక్నాలజీస్. ఏమున్నాయి కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? ఎనీబడి? Java is a concept. No, programming language. Java ఏంటి? Programming language. Python? Programming Again? language. Programming language. Rakil, Database. database. Database, right? And Power BI? Tool. Reporting tool. Tool. Reporting tool. Tosca? Testing tool. Okay. And what are the other tools came to the market? Automation tools? Tableau. Okay. Power BI, Tableau. Huh? What kind of tool that is? RPA. RPA tool. RPA tools. Yes, RPA tools చాలా ఉన్నాయి కదా, ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ అని. ఓకే, Selenium. అని సమ్ XYZ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటి గైస్? Docker, Jenkins. So I wanted to tell you one thing. If you want to work with IT industry, don't depend on these kind of tools. Okay? These kind of tools మీద మీరు డిపెండ్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ గెస్ ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఇవి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ టఫ్ టు వర్క్. చాలా మందికి ఇక్కడ కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అవునా? కంప్లీట్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ రాయాలంటే వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జావాకి పైథాన్ కలవచ్చు. మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. కాంపిటీషన్ చాలా ఉంటుంది, స్టిల్ మార్కెట్ ఉంటుంది. ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఐ డోంట్ నో, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్కి మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. వీటిని పక్క తీసేస్తే ఇవి రెండు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఇవి టూల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వెన్ యూ లెర్న్ RPA టూల్ 2021-22 వండర్ఫుల్. చూసారు ఎవరన్నా? మార్కెట్ మొత్తం RPA టూల్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది? నాట్ ఓన్లీ నౌ, ఇన్ 25 ఆల్సో దెర్ వాజ్ నో మార్కెట్. ఇన్ 24లోనే పోయింది. అండర్స్టాండ్? ఇంతకుముందు ట్యాబ్లో వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. పవర్ బై వచ్చింది, క్లిక్ సెన్స్ వచ్చింది, లుక్కర్ వచ్చింది, డాట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ మార్కెట్లోకి వస్తుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దీస్ టూల్స్, ఐఎమ్ asking you to learn tools like, not tools, learn concepts. Concepts అంటే ఏమొస్తాయి?
Anybody have idea? AI. RDBMS AI. concept. Data Next, structure algorithms. big data is a concept. Data structure algorithm, object oriented programming. Okay. ETL. What else? RDBMS. ETL. No SQL. No SQL అన్నారు ఎవరన్నా? No SQL is the concept. Next, artificial intelligence is the concept. Blockchain విన్నారా? Blockchain is the concept. ఇంకేమన్నాయి? IoT is the concept. Very good. So, instead of learning these kind of tools, learn these kind of concepts. Conceptual advantage ఏంటంటే when you learn concept, it will be there in the industry for longer time. Do you know when RTBMS introduced into industry? ఎప్పుడు? 1980s. Still RTBMS ఉంది కదా, but now it is getting down, guys. Already it started sinking, or it's going to be die very soon, RTBMS. But ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్లో ఉంది? Almost 30 plus 40 years. Okay, but it struggled a lot in the initial days, 80s, 90s లో. 2000 నుంచి 2025 ఇయర్స్, 30 ఇయర్స్ వండర్ఫుల్గా ఉంది. ఎవరైతే 2005-10 ఆ టైంలో RDBMS నేర్చుకున్నారో దే ఆర్ వెరీ గుడ్. బట్ నౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ DBAs, డెవలపర్స్, SQL నౌ లుకింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఎందుకని? ఈ RDBMSకి ఆల్టర్నేటివ్ NoSQL వచ్చేసింది మార్కెట్లో. NoSQL మీన్స్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? NoSQL డేటాబేసెస్ ఏమన్నాయి? MongoDB, Cassandra, Postgres. ఇంకేమన్నాయి మార్కెట్లో? Postgres. Postgres is SQL, not NoSQL. Okay, whatever it may be. తర్వాత చూద్దాం వాటి సంగతే. NoSQL is also booming technologies, booming concept in the next data industry. డేటా వరల్డ్ మొత్తాన్ని NoSQL క్యాప్చర్ చేయబోతుంది. Do you know when NoSQL started? 2010లో స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్లోకి. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ బూమింగ్. అంటే 10-15 ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయ్యి నౌ బూమింగ్కి వచ్చింది. ఈ పర్టికులర్ NoSQL 2040 దాకా ఉంటుంది మార్కెట్లో ఫర్ షూర్. ఇది డౌన్ అయిపోయింది, ఇది పిక్ అయింది. లైక్ దట్ బిగ్ డేటా, డూ యూ నో వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్? 2004. ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది? 2012-13. 10 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 10-12 ఇయర్స్. ఇంకా ఇది మీకు 2035 వరకు ఉంటుంది, 30-35 వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ. బిగ్ డేటాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, ఏఐ వెన్ స్టార్టెడ్? ఫస్ట్ ఏఐ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1956. ఇప్పుడు పుట్టింది? 1956. When was the 1956. 1954. కంప్యూటర్స్ రాకముందే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చెస్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ 60s, 70s, 80s, 2000. IBM spent lot of money, Microsoft spent lot of money. బట్ సక్సెస్ ఎప్పుడు, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2018-19 అంతే కదా. ఓకే, 2018 అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది మార్కెట్లో? డోంట్ నో. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ రావాలి, సక్సెస్ అవ్వాలి. 2040, 2050. ఇప్పుడు ఏఐలోకి వెళ్తే మీరు నెక్స్ట్ 10-15 ఇయర్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు. అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్? బ్లాక్ చైన్, క్రిప్టో కరెన్సీ విన్నారా? 2009, 2008 time. 2009 లో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2017, 18, 19 లో ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చి భూమిలో వచ్చింది. 2020s. బికాస్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ ద బ్లాక్ చైన్, బ్లాక్ డార్క్ మార్కెట్, బ్లాక్ మనీ ఎక్కువైపోతుందని చాలా కంట్రీస్ కంట్రోల్ చేసినాయి దీన్ని. లేదంటే ఈ టైంకి కంప్లీట్ భూమిలో వచ్చినాం. బట్ స్టిల్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ద different countries, now comeback is happening very soon. Blockchain is a very good market in future.
ఇంకొక 2 to 3 yearsలో స్టార్ట్ అవుతుంది. 2030కి పిక్ అవుతుంది. 40-50 వరకు కూడా బ్లాక్ చైన్ మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. మీరు ఏది పర్చేజ్ చేసినా బిట్ కాయిన్స్లోను ఇథీరియంలోను పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సార్? హలో, జీసీపీలో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయా సార్? యా వస్తున్నాను కంగారు పడి టీసీపీ గురించి ఇంకా మాట్లాడాల. ఓకే, ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. 1999. 1996లో స్టార్ట్ అయింది ఐఓటీ, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్కే 2020s తర్వాత. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా స్ట్రగుల్డ్ అలాట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ టు అడ్జస్ట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అలా వచ్చి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ అవడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్ట్రగుల్ 10, 15, 20, 30 years. ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతుందో అంత లాంగ్ టైం ఉంటుంది, అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీస్ టూల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి ఈ ఇయర్లో, మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. 2 years తర్వాత మళ్ళీ బయటకు పోతాయి. ఓకే, సో మై సజెషన్ ఈజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ 1 to 2 months ఆన్ దీస్ టూల్స్, spending 30, 40, 50,000 these tools, spend time on these areas. Understand? Maybe వీటికన్నా వీటికి ఒక 1 month ఎక్స్ట్రా పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి, లిటిల్ బిట్ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది, బట్ 100% యూ విల్ బి సెటిల్డ్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాంగర్ టైం. అండర్స్టాండ్? చాలామంది అంటారు నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నారు కదా, టెస్టింగ్ నేర్చుకో, ముందు టెస్టింగ్ జాబ్ పెట్టాయి, 1-2 years తర్వాత స్టేబుల్ అయిపోతావు, దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ డైరెక్ట్లీ. ముందు టెస్టింగ్ జాబ్ ఉండాలి కదా, టెస్టింగ్ మార్కెట్ ఉండాలి కదా. వెళ్ళిన టెస్టింగ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరో 2 yearsలో బయటికి రారు. 5-6 years తర్వాత జాబ్ పోతే అప్పుడు నేర్చుకుంటారు. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది విచ్ కాన్సెప్ట్, విచ్ టెక్నాలజీ ఇన్ హై డిమాండ్, ఫర్ సేమ్ టెక్నాలజీ లెస్ పీపుల్ ఉండాలి మార్కెట్లో, అది ఎప్పుడు అది పిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఐఓటీ కావాలంటే అసలు మార్కెట్లో పీపుల్ లేరు, బ్లాక్ చైన్ లేరు, బట్ ఎర్లీ అయిపోతాయి రెండు, లిటిల్ ఎర్లీ. దెర్ ఇస్ మోర్ టైమ్ టు వెయిట్, బట్ నేర్చుకోవడం తప్పలేదు. ఓకే, నౌ హియర్ ఇన్ జీసీపీ ఆర్ డేటా ఇంజనీరింగ్, జీసీపీ పక్కన పెట్టండి, ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్. డేటా ఇంజనీరింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ 2+3, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ని మిక్స్ చేస్తే డేటా ఇంజనీరింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది, డేటా అనలిటిక్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ big data concept and helping to AI concept and getting data from RDBMS concept or NoSQL concept. ఈ 3-4 మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మెయిన్ బిగ్ డేటా. ఓకే, ఇవి సోర్సెస్, AI is the target, but still we should know source and target. Understand? So maybe you are joining this course or doesn't know, I don't know, doesn't matter, but ఎక్కడ నేర్చుకున్నా ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి గైస్. నా దగ్గరే నేర్చుకోవాలి, వరాహిలో నేర్చుకోవాలని కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేసి పుల్ చేయను, బట్ సజెషన్ అందరికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. టెంప్ట్ అయ్యి చిన్న చిన్న ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, ఐ డోంట్ వాంట్ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ దోస్ టూల్స్ హియర్. ఈ టూల్స్లోకి వెళ్ళటం కన్నా స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. Understood? Now the industry is mainly booming with NoSQL, big data and AI. Guys, here we forgot one more thing. ఏంటి మర్చిపోయాం మనం? ఏం మర్చిపోయాం ఇందులో లిస్ట్లో? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్? కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా? నో, దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్సెప్ట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ఏంటిది? ప్లాట్ఫామ్. వాట్ యు మీన్ బై ప్లాట్ఫామ్? Platform is nothing but providing all required elements, required sources to success a concept. అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ is like a boat which can help to all these concepts. Understand? And the cloud computing is like an umbrella which can taken care of all these concepts. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రాకముందు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బట్
not succeed. When cloud is introduced, all concepts are booming now. అర్థమైందా? ఓకే. సో లైక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ లైక్ ఏ షాపింగ్ మాల్. అన్నీ ఉంటాయి కదా షాపింగ్ మాల్లో. ఓకే, మూవీస్, ఫుడ్, జ్యువెలరీ, బార్, గేమింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. నేను చెప్పింది ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ అయితే. ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు, గేమింగ్ కావాలంటే అవుట్స్కట్స్, గోల్డ్ కావాలంటే ఒక ఏరియా, మూవీస్ కావాలంటే ఒక ఏరియా. సో అన్నిట్లు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ట్రాఫిక్, పెట్రోల్ వేస్ట్, టైం వేస్ట్ కదా. ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్లో కూడా థింక్ చేయండి. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక్కొక్క చోట ఉంది, ఒక్కొక్క సర్వర్ ఒక చోట ఉంది, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్ అయిపోతుంది కదా. బట్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సింగిల్ ప్లేస్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపీ. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏ షాపింగ్ మాల్. షాపింగ్ మాల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని మనం క్లౌడ్ ఈ కాంపోనెంట్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. బిగ్ డేటా కాంపోనెంట్స్, ఏఐ కాంపోనెంట్స్ లైక్. సో క్లౌడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ కెన్ సపోర్ట్ టు ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఉంటాయి క్లౌడ్లో ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఉంటాడు. ఓకే, బట్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు ఎస్క్యూఎల్ టూల్. క్లౌడ్లో రిపోర్టింగ్ పర్సన్ ఉంటాడు, ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ లెర్న్ ఏ డేటా ఇంజనీరింగ్, వీఆర్ కవరింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో with the help of cloud computing tools. So మనం ఇక్కడ here we are learning big data tools on Google Cloud. We are learning big data tools on Google Cloud. Like so, if I talk about big data, do you know Hadoop, guys? Hadoop vinnara? Hadoop is the big data tool initially available here to store data, collect data, store, process, analyze, schedule. ఇవి ఉంటాయి. సో ఈ కలెక్టింగ్కి when we are using big data initially, we have a different tools available. So here there are multiple tools available in the market. ఇక్కడ Kafka, okay, util commands, store ki Hadoop distributed file system HDFS, process ki MapReduce or Spark. జస్ట్ కంగారు పడద్దు, లిటిల్ బిట్ టెక్నాలజీ పీపుల్ కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం. ఓకే, అనలైజ్ చేయడానికి ఓకే హైవ్, షెడ్యూలింగ్కి ఊజీ ఆర్ ఎయిర్ ఫ్లో, ఇలా టూల్స్ వాడేవాడు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ దీస్ టూల్స్ ఇన్ 2016, 17, 18. ఇక్కడ పెట్టిన టూల్స్ అన్నిట్లో 16 నుంచి 17, 18 మధ్యలో యూజ్ చేశాను. Later point of time, when we have started GCP, Google Cloud, okay, when you have started GCP with the Google Cloud, here the same thing. To collect the data, we have GS util commands or PubSub అనే టూల్ ఉంది, ఇది నేర్చుకుంటాం ఈ రెండు. ఇక్కడ హడూప్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కదా, నౌ వీఆర్ యూజింగ్ జీసీఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఏంటిది గూగుల్ క్లౌడ్, వీఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. అండ్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా వీ హ్యావ్ ఏ స్పార్క్ ఉంది కదా, స్పార్క్ బదులు డేటా ఫ్లో, డేటా ప్రాక్ అనే టూల్స్ నేర్చుకుంటాం. డేటా ఫ్లో అండ్ డేటా ప్రాక్. తర్వాత టు అనలైజ్ ద డేటా దెర్ ఇస్ ఎ టూల్ కాల్డ్ బిగ్ క్వరీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అంటే టు షెడ్యూల్ అండ్ మానిటరింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ కంపోజర్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ కామన్, కలెక్టర్, స్టోర్, ప్రాసెస్ అనేది. బిఫోర్ క్లౌడ్ ఇన్ ఆన్ ప్రైమ్ Hadoop we were using these tools. Now in Google Cloud we are using these tools. Okay, I have prepared a Excel sheet, guys. I will give this Excel sheet, very very important.
Excel sheet name important things. So here cloud compare, now you can see. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. స్టోర్ కలెక్ట్ ప్రాసెస్కి బిగ్ డేటా హడూప్లో ఏం టూల్స్ వాడేవాడు, జీసీపీలో నేమ్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమున్నాయి, అజూర్లో ఏమున్నాయి, ఓపెన్ మార్కెట్లో ఏమున్నాయి, ఈ 4 తెలియాలి మనకి. యాజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ జీసీపీ దట్స్ ఫైన్, బట్ వీ షుడ్ కంపేర్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్. ఆల్ 3 clouds ఆర్ సేమ్. అండర్స్టాండ్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే 3 డిఫరెంట్ కార్స్ లాంటివి. బట్ బిఎండబ్ల్యూ, జాగ్వర్ అండ్ ఆడి. ఒక కార్ నేర్చుకుంటే రెండో కార్ డ్రైవ్ చేయడం కష్టమా? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవాలా? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా గేర్ వేయాలి? నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? మేబీ ఫ్యూచర్స్ మారచ్చు, కలర్స్ మారచ్చు, ప్రైస్ మారచ్చు. ఆ ఫ్యూచర్స్ తెలుసుకోవడానికి ఒక 1 to 2 days కొత్తగా ఉంటుంది మనకి. Here also same, if you learn GCP, after 6 months you need to work with AWS, happily you can work without any problem. Because of it is same, it will same. Okay guys, so this is the comparison between on-prem Hadoop versus GCP. Anyways, I'll give this Excel sheet to everyone, then you can understood every point. Okay guys, clear concepts? So here all these concepts are working each other. IoT concept is generating the data. Big data is collecting and storing. Okay? And in the cloud, big data, we are processing the data. After processing the data, we are giving data to AI. AI will take the decision. So, అన్ని interlink అవుతున్నాయి లేదా? So, when you are using cloud computing, within the cloud computing, we have big data tools here, IoT tools here, and AI tools here, and other RDBMS also here. So, when we are getting data from outside, sensor it can store in big data, process it, and give it to AI, and store this data to RDBMS, and reporting will be generated here. Or reporting also generated within the cloud. So cloud platform supports to all concepts and technologies, tools and technologies. So that is the reason nowadays in the IT industry, each and every person must learn cloud computing. Without cloud computing, no employee will be there in future, near future. We are full stack Java నేర్చుకుంటున్నారు. Still you should learn, guys. Understand? So now I wanted to show you one particular website which is very useful for everyone. cloudcomparison.ai. సో ఈ పేజ్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క పేజ్లో మొత్తం వరల్డ్లో ఉన్న టాప్ 6 క్లౌడ్స్, 6-7 క్లౌడ్స్, దాంట్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవరి కాంపోనెంట్ ఇలిస్టేట్ అయినాయి. ఫస్ట్ AWS, అజూర్, గూగుల్, ఈ 3 కంపేర్ చేయండి చాలు మీరు. IBM, ఆరకల్, అలీబాబా, హువాయి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ప్లేస్లోనే లైట్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ కంపేర్ దీస్ 3. లెఫ్ట్ సైడ్ కేటగిరేషన్ చూస్తే మీరు కంప్యూటేషన్ అంటే ప్రాసెసింగ్ ద డేటా. ఓకే, లైక్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్. స్టోర్ చేయడానికి మనం క్లౌడ్ స్టోరేజ్ GCS. దీన్ని AWSలో ఏమంటాము? S3. విన్నారు ఎప్పుడైనా S3 అని? వెరీ గుడ్. అజూర్లో ఏమంటాము? బ్లాబ్. ఓకే, లైక్ స్టోరేజ్ తర్వాత డేటాబేసెస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ ఎ డేటాబేస్ డెవలపర్, యూ షుడ్ లెర్న్ దీస్ టూల్స్ గైస్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ మైగ్రేషన్ టూల్స్, హైబ్రిడ్ టూల్స్, నెట్వర్కింగ్ ఇంజనీర్స్ కూడా కావాలి క్లౌడ్లో. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, సెక్యూరిటీ టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మన ఏరియా ఏంటిది? బిగ్ డేటా, అడ్వాన్స్డ్ అనలిటిక్స్. ఇక్కడ చూడండి, బిగ్ క్వరీ ఉందా, డేటా ప్రాక్ ఉందా, డేటా ఫ్లో, బిగ్ క్వరీ, నేను చూపించిన టూల్స్ అని ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ బిగ్ డేటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఏఐలు కూడా క్లౌడ్లో ఉండాలి. దే విల్ లెర్న్ దీస్ టూల్స్. వర్టెక్స్ AI, విజన్ API. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. నెక్స్ట్ ML, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్.
బిజినెస్ టూల్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేను జస్ట్ ఐ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, మీరు ఈ షీట్ ఓపెన్ చేసుకునే ఫైల్ యూ కెన్ వెరిఫై. 1 డేలో 2 డేలో అర్థమయ్యేది కాదు ఇది. ఈవెన్ యూ కెనాట్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రోబోటిక్స్. These are the tools available in the cloud computing from different categories. Clear? Any question on this? Any question from No, online? sir. No, sir. Good guys, so in next 5-10 minutes I am going to explain the third part of హౌ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇవన్నీ జనరల్ థింగ్స్ నేను చెప్పేది. ఫస్ట్ చెప్పింది కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా పైప్ లైన్ అందరికి అవసరమే. సెకండ్ది ఐటీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. థర్డ్ది ఎనీ ప్రాజెక్ట్, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్, అది జావా అవ్వచ్చు, డేటా ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్. సో దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్ లైక్ అజైల్. ఏమంటుంది అజైల్ ప్రాసెస్ కన్నా ముందు ఏం ప్రాసెస్ ఉండేది మార్కెట్లో? వాటర్ ఫ్లో సార్. Water flow. వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అయ్యాయి. వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కి వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తారు సార్ ప్రాజెక్ట్స్, నాట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజెస్. Step by step. One step at a time. వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైం. At a time. గుడ్. సో లైక్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో ఐఆర్సిటిసి ప్రాజెక్ట్ ఉంది, రైల్వేస్. ఐఆర్సిటిసి ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకుంటారా? దే విల్ గివ్ ఇట్ టు వన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ. వీళ్ళు మేబీ టీసీఎస్ అనే కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. ప్రాజెక్టు 1 year, బడ్జెట్ మేబీ 5 crores. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ బిడ్డింగ్లో టీసీఎస్ ప్రాజెక్ట్ రావాలి. సో 5 crores సమ్ అడ్వాన్స్ ఏది ఇస్తారు, అగ్రిమెంట్ అవ్వాలి, 1 year ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. అవునా? సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేట్ అయ్యే టైంకి ప్రాజెక్ట్కి ఎంతమంది రిసోర్సెస్తో వర్క్ చేస్తున్నారో టీసీఎస్ ఇవ్వాలి. ఎంత వర్క్ ఉంది, ఎంతమంది రిసోర్సెస్ కావాలి. కొన్ని బిడ్డింగ్స్ పర్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని బిడ్డింగ్స్ పర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ టేక్ 20 members కావాలని టీసీఎస్ వాడు ఇచ్చారు, వీళ్ళు అప్రూవ్ ఇచ్చారు. సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ April 1st. సో April 1st ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే April 1st ఎంతమంది రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉండాలి? ఆల్ 20 షుడ్ బి అవైలబుల్. 20 members రిసోర్సెస్ కావాలి. రెజ్యూమ్ చూపించి ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకోవడం కదా, రిసోర్స్ ఉండాలి. అందుకే ఇంతకుముందు ఎక్కువ బెంచ్ మీద ప్రాజెక్ట్స్లో బెంచ్ మీద ఉండేవారు పీపుల్. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ వస్తున్నట్టు బెంచ్ మీద దగ్గర రెడీగా ఉన్నారు, ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ ఐ విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, అలా ఉండేది. సో 20 members కావాలి. ఏప్రిల్లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఆల్ 20 members విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ April 1st. ఎస్ సార్. సో ఫస్ట్ ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్? Requirements. ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్, రిక్వైర్మెంట్స్, ప్లానింగ్, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్, ఇవన్నీ కావాలి కదా. వీటికి ఎంత టైం పడుతుంది గైస్? అట్లీస్ట్ 2 months. సో 1 month పడుతుంది. ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు ఈ ప్లానింగ్కి, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైనింగ్కి? అవుట్ ఆఫ్ 20 3 to 4. 2 maximum 4, అంతే కదా. Yeah. వాట్ అబౌట్ అదర్ 16 or 15? ఐడియా No work. No work. నో వర్క్. ఏం చెప్తారంటే డాక్యుమెంట్స్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాము, కేటీలు తీసుకుంటున్నాము, ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్, ఏం నథింగ్, ఏం వర్క్ లేక ఏదో ఇవ్వాలి కదా, ఖాళీగా ఉంచారు కదా. సో దే విల్ గివ్ సంథింగ్. బట్ ఈ 16 membersకి శాలరీ వేస్టే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, గుడ్. అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. 8 members డెవలపర్స్ ఉన్నారు. 8 members డెవలపర్స్ 3 to 4 months డెవలప్మెంట్. మిగతా 10 members ఏం చేస్తారు? 8 members బట్ మేబీ స్క్రమ్ మాస్టర్, ఆర్కిటెక్ట్ కూడా వర్క్ చేస్తారు. వాట్ అబౌట్ టెస్టర్స్, వాట్ అబౌట్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్, డిప్లాయ్మెంట్, అదర్ పీపుల్ ఏం చేయాలి? నథింగ్, ఐడల్. అగైన్ ఓన్లీ 50% ఆఫ్ టైమ్ యూఆర్ యూటిలైజింగ్. డెవలప్మెంట్ 4 months అయిపోయింది. దెన్ టెస్టింగ్ 4 members ఉన్నారు. టెస్టింగ్ 2 months ఉంది. 2 months టెస్టింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు డెవలపర్స్లో ఒకళ్ళు ఇద్దరు సపోర్ట్ చేస్తారు, 1 or 2 members. అదర్స్ అగైన్ ఐడియల్.
నెక్స్ట్ ఏం వర్క్ చేయాలో తెలియదు. బేస్డ్ ఆన్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత కానీ మనకు తెలియదు. సో అగైన్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ ఫర్ అదర్ పీపుల్. ఎన్ని మంత్స్ అయింది? 6-7 months అయింది. తర్వాత యూఏటి UAT. బిజినెస్ విల్ టెస్ట్ ఇట్ మేబీ ఫర్ 1 month ఆర్ 2 months వేసుకోండి. 2 monthsలో ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే బగ్స్ అవి ఫిక్స్ చేయటం, ఇవంతా కూడా ఇద్దరు డెవలపర్ ఒక టెస్టర్ సరిపోతున్నారు. బట్ అదర్స్ ఆర్ అగైన్ ఫ్రీ. తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్కి 1 month, తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వ్యాలిడేషన్కి ఒక 15 days to 1 month వేసుకోండి. సో ఈ ఓవరాల్ టైంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ వి యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ? గైస్ చేసుకున్నామా? ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నామా? నో, రైట్? బట్ దిస్ వాజ్ ఫెయిల్డ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ 20 years బ్యాక్ 10 years బ్యాక్ యూజ్ చేశారు. బట్ నవేడేస్ నో బడీ యూజింగ్ దిస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్కి ఇప్పుడు ఏం మోడల్ వాడుతున్నాము? అజైల్ ప్రాసెస్. అజైల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏముంటుంది? So 2 weeks or sprint. సేమ్ ప్రాజెక్ట్, సేమ్ Incremental model. 1 year, 20 members. But here in Agile process, we will split the work into sprints. Sprints అంటే 2 weeksకి 5 weeks ఒక స్ప్రింట్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని 12 months ప్రాజెక్ట్ కదా, విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒక క్వార్టర్, 3 months కింద డివైడ్ చేస్తాం. డెలివరబుల్స్ ఎవ్రీ 3 monthsకి మనం ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం డెలివరబుల్స్. ఇక్కడ 1 year వరకు వెయిట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ 1 year వరకు వెయిట్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే గైస్, మేబీ ఇనిషియల్గా April 1st ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. గివెన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఫైనల్గా ఎక్కడ డిప్లాయ్ అయింది? 9th monthలో డిప్లాయ్ అయింది. ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ అయ్యే టైంకి ప్రాజెక్ట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్కి కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోద్ది. వై ఇట్ విల్ చేంజ్ గైస్? ఎందుకు చేంజ్ అవుద్ది? ఎనీబడి? As for the latest changes, sir. Yeah. So, whatever they understood from IRCTC to TCS, project managers, they will planning and they will do here. After that time of the కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళేసరికి. ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆర్కిటెక్ట్ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ని వీళ్ళు డెవలపర్స్ అర్థం చేసుకునేసరికి దే విల్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ చేంజ్. అగైన్ టెస్టర్కి వచ్చేసరికి దే విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఫైనల్గా డిప్లాయ్ అయ్యేసరికి సంథింగ్ ఎల్స్. సో రియల్గా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత. రైల్వే వాడు అంటాడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇది కాదు ఇది అంటాడు. బట్ డెవలపర్స్ను టెస్టర్స్ మీరు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మేము చేసాం. ఐ డోంట్ నో ఏం క్లయింట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో మాకు తెలియదు. క్లయింట్తో మాకు ఇంటరాక్షన్ లేదు. దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్. బట్ నౌ ఇన్ Agile process we will split into sprints every 2 weeks. 2 weeks sprint డివైడ్ చేస్తారు. 2 weeks అంటే ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్? 10 working days. అంటే మండే టు ఫ్రైడే 10 working days. ఎన్ని అవర్స్? 8 hours. 8 hours లో 2 hours per day కాల్స్ పోతే 60 hours. సో యాజ్ పర్ అజైల్ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఒక పర్సన్ ఒక స్ప్రింట్లో 60 hours మాత్రం వర్క్ చేస్తాడు. అంత క్లియర్గా ఉంటుంది. 60 hours నువ్వు ఎంత వర్క్ చేయగలవు? సేమ్ వర్క్ విల్ గివ్. ఈ వర్క్ మొత్తాన్ని స్ప్లిట్ చేసి 3 monthsకి కింద 3 months నుంచి డైలీ అవర్స్ వైజ్ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ స్ప్రింట్లో 2 weeks కదా, ఫస్ట్ 2 weeksలో దిస్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్స్ డిజైన్ పీపుల్ విల్ నాట్ డిజైన్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. దే విల్ ఫస్ట్ ఒక పీస్ తీసుకుని దాన్ని డిజైన్ చేసి డెవలపర్కి ఇచ్చేస్తారు. మేబీ ఫస్ట్ 2 weeksలో అందరికి వర్క్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ స్ప్రింట్లో సెకండ్ స్ప్రింట్ వచ్చేసరికి డెవలపర్స్ విల్ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు? ఈ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్కి టెస్ట్ కేసెస్ డెవలప్ చేస్తారు. స్ప్రింట్ 1 అయిపోయింది. స్ప్రింట్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్లయింట్ విల్ కమ్ టు ద పిక్చర్. లాస్ట్ 2 weeksలో మీరు ఏం చేశారు? డెవలప్మెంట్ ఏ టేబుల్స్ డెవలప్ చేశారు, ఏ స్క్రీన్స్ డెవలప్ చేశారు. గుడ్. వాటికి టెస్ట్ కేసెస్ ఏం బిల్డ్ చేశారు చూపించండి. వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ యాక్సెప్టెడ్. సెకండ్ స్ప్రింట్
developers will complete something, right? That will be testing started with the testers. The developers will pick new task. సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ప్రింట్ బిట్స్ ఆఫ్ పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసి వర్క్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్ప్రింట్కి క్లయింట్ వస్తాడు. ఇక్కడ క్లయింట్ నుంచి ఒక పర్సన్ వస్తాడు, వచ్చి చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అయిన డేటు ఇక్కడ, ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ హియర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దిస్ అనాలిసిస్ ప్రాజెక్ట్ స్మూత్గా ఎలా మూవ్ అవ్వాలి కదా. బట్ అజైల్ మోడల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ హియర్, డెవలపర్స్ దగ్గర డీవియేషన్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ వెళ్ళిపోతారు, టెస్టర్ దగ్గర డీవియేషన్ వస్తుంది, ఇలా తిరుగుద్ది. సో టైం అయిపోద్ది, 1 year or 3 months క్లోజ్. బట్ మనం ఈ పాయింట్కి రావాల్సింది ఈ పాయింట్లో ఆగిపోతున్నాం. గ్యాప్ ఉందా లేదా? టు ఫిల్ దిస్ గ్యాప్ అగైన్ వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, ఎక్స్ట్రా టైం కావాలి, ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ కావాలి. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్. అదే స్ప్రింట్ కింద తీసుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద స్ప్రింట్ మోడల్, దిస్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ sprints like this, 6 sprints కింద. సో వెన్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ స్టార్టెడ్, మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము, వెరీ గుడ్. బట్ సెకండ్ స్ప్రింట్లో వీ డీవియేటెడ్ లైక్ దిస్. దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. ఇమీడియట్లీ ద క్లయింట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్. సో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఈ పాయింట్, బట్ యూఆర్ ఇన్ దిస్ పాయింట్. ఇమీడియట్లీ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లో వీ విల్ మేనేజ్ దిస్. మేబీ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్లో మళ్ళీ డీవియేషన్ వచ్చింది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ప్రింట్, next sprint we can recover. So because of this particular sprints, we are able to deliver the project on time without any deviation. అర్థమైందా గైస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్కి దీనికి? సో ఈ స్ప్రింట్ వల్ల ఏంటంటే ఎవ్రీ 2 weeksకి మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. దీన్ని అజైల్ ప్రాసెస్ స్ప్రింట్ మెకానిజం అంటారు. ఓకే, ఈ స్ప్రింట్ మెకానిజంలో ఏం చేస్తారంటే టాస్క్స్ డివైడ్ చేస్తారు. ఈ టాస్క్స్ అన్నిటిని జీరా బోర్డ్లో ట్రాక్ చేస్తారు. ఎవ్రీడే ట్రాక్డ్ బై జీరా బోర్డు. జీరా బోర్డులో ఏం ట్రాక్ చేస్తారు? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, మీరు యాజ్ ఎంప్లాయీ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు, ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఏ స్క్రమ్ మీటింగ్. ఓకే, నేను బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రీఫ్ నౌ. స్క్రమ్ మీటింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే 20 to 30 minutes ఉంటుంది. ఇందులో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్డే, what are you doing now, plan to do, and any issues you are facing. ఈ 4 points డిస్కస్ చేస్తాం. ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ టు అటెండ్ ద స్క్రమ్ మీటింగ్. దీన్నే స్టాండప్ మీటింగ్ అంటారు, స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటారు. నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియదు కదా, వినండి గైస్, ఇవి కంపల్సరీ. స్క్రమ్ మీటింగ్ ఆర్ స్టాండప్ మీటింగ్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీ డే. సో ట్రైనింగ్లో కూడా నేను ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో రేపటి నుంచి మార్నింగ్ మీరు క్లాస్కి రాగానే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మేబీ 9:25, 9:30 బిట్వీన్లో మీరు వస్తారు కదా, రాగానే ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ టు కమ్ టు బోర్డ్ హియర్. ఇక్కడికి వచ్చి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎస్టర్డే. నిన్న మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఈరోజు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు, వాట్ ఆర్ యూ లెర్నింగ్ టుడే, వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ టు డూ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్, ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్. Every person must talk here for 30 seconds to 1 minute. చేస్తారా? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఇన్ హియర్ ఎవ్రీ డే, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 1 month, స్టేజ్ ఫియర్ అంటే పోతుంది కదా. ఫస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ 30 members మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ మేబీ ఫ్యూ డేస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. ప్లీజ్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మిగతా వాళ్ళు సార్ట్అవుట్ చేస్తారు. చాలామంది ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్లో ఫ్యూచర్ మాట్లాడతారు, ఫ్యూచర్ టెన్స్లో పాస్ట్ మాట్లాడతారు. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇక్కడ. ఐ నో, డోంట్ వరీ. నౌ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్. దీంతోపాటు స్క్రమ్ అంటే ఏంటో మీకు డైలీ చెప్తున్నారు కదా. మేబీ వన్స్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఆఫ్టర్ 3 months విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, రెగ్యులర్గా నేను చేసేది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో సేమ్ ఇక్కడ అదే చేస్తాను అంతే. సో మీకు రియల్ టైంలో ఈజీ అయిపోతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అండ్ స్టేజ్ చేరిపోతుంది. సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ టుమారో. 9:35, 9:40 అలా స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాస్. ఒక 5-10 నిమిషాలు అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది. ఈ 5-10 నిమిషాల్లో మీరు స్క్రమ్ అవ్వకూడదు.
ఓకే గైస్, సో ఆఫ్లైన్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు స్క్రమ్ ఇవ్వండి, బట్ ఆఫ్లైన్లో ఉన్న ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉండదు. ఓకే గైస్, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో నౌ యూ గైస్ డూ వన్ థింగ్ యాజ్ ఏ అసైన్మెంట్ ఫర్ టుడే. మా టీం మీకు బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ ఇస్తారు. ఒక 12 రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ 12 రికార్డింగ్స్లో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 రికార్డింగ్స్ ఈరోజు వాచ్ చేయండి. మీరు ఈ రూమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఈవినింగ్ వరకు బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ అడగండి. దెన్ వాచ్ అట్లీస్ట్ 1 to 2. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎస్క్యూఎల్ రికార్డింగ్స్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ. మీరు అందరూ యూట్యూబ్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారు కదా. ఓకే, వారాహి ఛానల్లో మీకు ఇఫ్ యూ సీ ఎనీవేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్. బట్ అసలు ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు ఎస్క్యూఎల్ క్లాసెస్ బ్యాచ్ 1 అని చూడండి. ఈ బ్యాచ్ 1లో ఉన్న వీడియోస్ 1 or 2 చూడండి. మీకు వెడ్నెస్డే నుంచి మనకి ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బేసిక్గా ఎస్క్యూఎల్కి ఒక స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్ ఉన్నారు, పవన్ అని. లాస్ట్ 20 బ్యాచెస్ నుంచి పవన్ ఎస్క్యూఎల్ రీచ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను, ఇనిషియేషన్. తర్వాత మిగతా క్లాసెస్ అన్ని కూడా పవన్ విల్ టేక్ కేర్. అండర్స్టాండ్ గైస్? సో బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ జస్ట్ వాచ్ 1 to 2 వీడియోస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ రోజు రేపట్లో బై వెడ్నెస్ డేటా ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఎలా సార్? 2 వీడియోస్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. 1 to 2 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్, 1 to 2 ఎస్క్యూఎల్ రికార్డింగ్స్. సార్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ పంపిస్తారా సార్? పంపిస్తామండి అందరికి. డ్రైవ్కి యాక్సెస్ ఇస్తాము. మీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు కదా మీరు, మీ మెయిల్ ఐడికి యాక్సెస్ ఇస్తాము. యూ కెన్ వాచ్. ఈ 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ కూడా ఏముంటాయంటే ఈరోజు చెప్పాను నేను, కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ కానీ, ఓకే, స్క్రమ్ అప్డేట్స్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కానీ, ఇలా ఇంకా ఈటీఎల్, ఈఎల్టీ డేటా ఫార్మాట్స్ ఏముంటాయి, బిగ్ డేటాకి నేను క్లౌడ్కి కంప్యూటింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆన్ ప్రేమ్కి క్లౌడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, హడూప్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవన్నీ మళ్ళీ క్లాసెస్లో రిపీట్ అవ్వాలంటే కష్టం, బట్ నేను బ్రీఫ్ తీసుకుంటాను. బట్ వాచ్ ద ఆల్ 12 వీడియోస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 week. రోజుకి 1 or 2 టార్గెట్ చేయండి. 7 daysలో యూ కెన్ ఫినిష్ ఆల్. ఓకే ఓకే గైస్, let me stop recording. Anybody have any questions?